بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذه الجلسة من ندوتنا حول التربية الفنية والثقافية والرقميات، رهانات وتحولات. عندنا 6 متدخلين، تدخلان باللغة الفرنسية و4 تدخلات باللغة العربية. الأستاذ رشيد المحجور الذي أتانا من المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان عنده التزام أكيد، وبذلك سنبدأ بمداخلته بعنوان التربية الفنية والرقمية في المغرب اليوم، نسرح الدمى نموذجا. أستاذ لديك 15 دقيقة. شكرا أستاذة رئيسة، سيدة الرئيسة، شكرا للحضور الكريم، شكرا لكلية علوم التربية لشخص عميدها وأطورها على هذه الندوة المهمة جدا. شكر موصول لرؤساء الشعاب واللجنة المنظمة لهذه الندوة الهادفة. لاحترام الوقت لا بد لي أن أتطرق فقط لآخر فقرة في المداخلة ديالي التي هذا حسب اللجنة المنظمة ستنشر. إذن هو الموضوع بالفعل ثم في كاقتراح. سمحوا لي كذلك أنني سأتطرق شوية للمسار أو بسرعة المساري الشخصي، لأنه يصب في هذا. أنا اشتغلت من مرحلة وزير الثقافة محمد بن عيسى إلى المهدي بن سعيد. أنا كنعرف بأن الشباب ما يعرفوش شكون هما الوزراء اللي بين محمد بن عيسى وبن سعيد، هما 11 باش نشرف راسي دغيا. دونك هذه مهمة بزاف، لأن كتعطينا صورة على شنو هو الوضع في وزارة الثقافة، شنو هو الهيكل التصميمي لورغانيغرام وزارة الثقافة الذي لا يشمل جميع الفنون، باقي ناقص، والذي لا يشمل بتاتا الرقمي والفنون الرقمية. كذلك الاشتغال ديالي كأستاذ في المعهد العالي المسرحي والتنشيط الثقافي، حاليا في المعهد الوطني للفنون الجميلة، كمندوب وزارة الثقافة في تطوان، ثم مندوب وزارة الثقافة في طنجة، كمدير مركز الحسن الثاني الملتقيات الدولية بأرسيلة ومهرجان أرسيلة، وحاليا مدير قصر الثقافة والفنون في قصر الثقافة والفنون في طنجة. هذه القفزات النوعية عطوني فكرة في التجربة ديالي على شنو هو الوضع الثقافي في البلاد بصورة أو بأخرى. يمكن لي نقول بعجالة بأن للأسف كاين تخلف في السياسة الثقافية في البلاد، ليس فقط في وزارة الثقافة، ليس فقط في وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، وبل أيضا في وزارة السياحة وكل الوزارات المعنية بالثقافة والفنون، وبما فيها كذلك المجالس الجهوية والجماعات والمقاطعات. وهذا له علاقة وطيدة بالتربية الفنية، لما لهذه المؤسسات كلها من علاقة مع مجال التربية والتعليم. يمكنني كذلك القول بأن تخلفنا في التربية الفنية يجر معه تخلفنا على الصعيد الوطني وفي جميع المجالات في المجال الرقمي. وكنظن هو ما تقترحه الندوة بالملموس هو أن التخلف ديالنا الرقمي إلى عملنا بعجالة على تنفيذ هذا الموضوع اللي هو دعوة وتوصية مسبقة، هو ثورة التربية الفنية كجرة قاطرة الثورة الرقمية اللي هي مشات في العالم. ماشي بالضرورة يجب أن نقلد بعض الدول ولا بعض الدول قلنا لا تجربتنا صالحة ولا ما صالحاش. نحن نعرف مسبقا بأن الثورة الرقمية ستساهم بالملموس في تطوير التربية الفنية، نظرا لوجود في العالم تجارب إيجابية وذات مردودية، والفنون الرقمية قطعت شوطا مهما حاليا في العالم. كذلك أسجل على القاعة على الحضور الخوف والخجل في نقاش هذه المواضيع، في نقاش المداخلات المشاركين في الندوة، لأن هي الأمر يتعلق قبل كل شيء بثقافتنا وفنوننا. فيجب أن على الجميع أن يتحدث وأن يساهم في المناقشة، باعتبار أن
الثقافه والفنون هي مسؤوليتنا جميعا. دونك قلت ما غادي نتناولش المداخله ككل، غادي ناخذ فيها غير فقره. اضم صوتي مسبقا الى مقترح الساده الاساتذه اللي تقدم به الدكتور حسن اليوسفي في احداث معهد في التخصصات الفنيه، ولعلنا في حاجه الى اكثر من معهد، على الاقل 12 جهه يعطونا غير ثلث 4 الجهات. كذلك نحن في حاجه الى مراكز التكوين الفنيه، مراكز التكوين المهني الفنيه، هذا دي سونتر دو فورماسيون بروفيسيونيل ارتستيك، لان عندنا معهد واحد التجربه ديالو مريره الى حد ما، مثلا في المسرح، لانه معهد عالي، هو باك زائد مباراه زائد 4 سنوات. واش المغاربه كاملين غادي يستافدوا من هذا الشيء؟ لا، كاين مهن اللي ممكن هذا في حاجه الى تكوين في سنتين، ويصبحوا معلمين واساتذه في الفنون ويساهموا في جميع الجهات وجميع الاقاليم، وما احوجنا الى ذلك. والاتفاقيات اللي كانت ما بين وزاره الثقافه ووزاره التربيه الوطنيه كثيره في المجال. كذلك كنتفق مع الدكتور كذلك جلال الاعراب في الخلاصه ديالو، لا مهن بدون معارف ولا معارف بدون مهن، وهذه اساسي. وهذا كيفتح الباب المشروع لوزاره التربيه الوطنيه باش تقوم بالمسؤوليه ديالها في هذا التكوين بالتربيه الفنيه والرقميه، ولان الامور غاديه بسرعه، الفنون تتقدم، الفنون الرقميه تتقدم، وحنا نقلد بخجل كبير، حتى باش ما نقولوش بخوف كبير. ان هذا ضروري كذلك انني اطرح بعض التساؤلات. اول تساؤلي هو لماذا وما هي الاسباب عدم الاهتمام بثقافه وفنون الطفوله عامه وبفنون ومسرح الدوما خاصه؟ عرفتش انا، هي فن عريق وعريق جدا كالمسرح، ومسرح الدوما او العرائس او الكراكيز كما نسميه. ما عرفتش انا في المغرب علاش حنا متخلفين فيه ومتاخرين، يكاد ينعدم. لقيت الناس عندهم متاحف انواع الدوما، ايطاليا تسخر هذا اكثر من 100 متحف. ما نهضروش على العروض، ما نهضروش على المهرجانات، ما نهضروش على الجولات. يعني بلاد يحتفل في كل يوم بالدوما. احنا ما عندناش حتى متحف واحد، لا نشجع حتى العروض. ما كنعتقدش ان يكونوا اكثر من 2 3 4 5 العروض في السنه. لقيت اللي السوق مسرح الطفوله ومسرح الدوما هو سوق مدروس مسبقا. شكون فيهم هذا شاف شي منشور شي مسرحيه ما غيديش ولادو يشوفوا العروض؟ هي حاجه ضروريه ماسه. انا اعتقد ان هذا في جورنال حقوق الثقافه، هذا للمواطنين، كاين جورنال لحقوق الطفل، كاين جورنال بزاف. هذا الامور اللي هي خاصنا نجاوبوا عليها ونهضروا على دمقرة الثقافه والفنون في البلاد من الطفوله الى الكهوله. الجواب عن هذا السؤال ادعو كما قلت فيه الى دمقرة الفنون وتعميمها من خلال التربيه الفنيه والرقميه في مختلف اقاليم وجهات المملكه. ادعو ايضا الى تربيه فنيه شامله للاستجابه الى سوق الثقافه والفنون وصناعتهما، سوق للسياحه الثقافيه والفنيه، سوق للصنع البصري لمجاليهما، للاستثمار في التربيه الفنيه للحصول على كفاءات في المجالات الهندسيه بانواعها، لتنشيط الحياه العامه. ترى ما الذي لا يستقطب اغلبيه المغاربه الى ممارسه الفنون، الى ممارسه فنون الدوما الممتعه. هذا اللي تبلا فنون الدوما راه متعه، دواء، علاج نفسي ثقافتي، فيه كثير من الامور، لانه هذا فن متكامل متعدد متنوع. ممارستكم وما يجعلهم يختبئون من مواجهه هذه المعارف وهذه الفنون وممارساتها. بطبيعه الحال رسميا الثقافه والفنون هي مسؤوليه وزاره الثقافه، لكنها في نفس الوقت مسؤوليه وزاره التربيه والتعليم، وزاره السياحه، باقي القطاعات الحكوميه، كذا مسؤوليتنا جميعا كما قلت اشرت كمواطنين ومواطنات، خاصه وان بلدنا يزخر بالمعالم التاريخيه والمواقع الاثريه، واضعف الايمان ان نتحمل او ان تتحمل كل جهه وكل اقليم مسؤولياته
تجاه تراثه وثقافته وفنونه. وجدنا حنايا الجهات 12 وقبل الأكاديميات التعليم والمصالح الخارجية الوزارات المعنية مباشرة بالاهتمام بما هو تراث ثقافي وممارسات ثقافية في كل جهة. أعتقد أن هذه مسؤولية مستعجلة وأنه ممكن نقطعوا شوط مهم في تحملنا هذه المسؤولية وفي نهضة ثقافية وفنية شاملة. يمكن وزارة التربية الوطنية يكون عندها واحد المساهمة جد مهمة. بالنسبة للتربية الفنية والرقمية وفنون الدمى كنموذجان، نقول إن أهمية اقتراح فنون الدمى كمادة من مواد التربية الفنية لأن كان اقترحها هي كمادة شاملة لتدريس الفنون باعتبار أنها تنطلق من الرسم والصباغة إلى النحت إلى هذا تصميم الملابس إلى السينوغرافيا إلى كتابة النصوص الدرامية، وفي هذا يعني اختزال لجميع الفنون في فن شامل. كاختصاص يتطور مع تطور المراحل التعليمية للتلاميذ، لأن كاين فرصة في ممكن نبرمجوا ابتداء من المرحلة الأولية إلى هذا مرورا بالإعدادي والثانوي فالعالي. لا تقتصر فقط على الممارسة المسرحية للدمى بقدر ما ستضعنا أمام ما تنتجه فنون الدمى من إمكانيات مهمة في مجالات متعددة سواء في المجال الفني الصناعي أو التكنولوجي، باعتبار أن فنون الدمى قد تفهمها العامة من غير المهتمة والمتتبعة لنشاطاتها مجرد فنون تقليدية مرتبطة بعالم الصغار وبفنون الحكي والمسرح وغيره من الفنون الشعبية المرتبطة بالموسيقى والأغنية والرقص. لكن لفنون الدمى جوانب من التكوين المهني المتعدد والمتنوع قد نهديه لأجيالنا منذ مراحل تعليمهم الأولي، وللدمى جمهور من الكبار كذلك ومجالات أخرى كالتلفزيون، الإشهار، صناعة اللعب، السينما بأنواعها، والإنسان الآلي بتعدد مجالاته الصناعية أيضا، والكثير ما يمكن أن نراه أو نتخيله لاحقا في مجال الفنون والصناعات الرقمية والتكنولوجيا الجديدة. إنما حققته فنون الدمى في عالم السينما الرقمية مثلا من قبيل المتتبعين للسينما غادي يعرفوا غادي يشوفوا فيلم المستهد الأمثلة من قبيل فيلم جوراسيك بارك، افاتار وغيرهما ليدفعنا لحلم كبير لشبابنا العبقري في مجال الرقميات. انا كنسطر على هذه القضيه ديال العبقريه الشباب المغربي في المجال الرقميات، لاننا شفنا نتائج كثيره. احنا عندنا في المعهد الوطني للفنون الجميله شعبات تصميم ديزاين كانوا كيخدموا تقريبا بدون اي ادوات امكانيات، وكانوا كيبدعوا للشيء الكثير خارق. وهذا ما كاينش غير في الفنون الجميله، كاين في هدف مختلف في المدن المغربيه. واذا شجعنا غير بفتح الفضاءات بعدا، ماشي ضروري حتى نفكروا في المناهج ونحطوا المعاهد والمراكز التكوين المهني، فتحوا هذا المجالات. اسمحوا لي حنايا هو يقاس على كل المؤسسات بالبلاد، ولكن احنا في كليه علوم التربيه انا ملي كندوزو كنشوف ذاك الحدائق الجميله فيها يقال الشعر والمسرح، فيها تكون الدمى، فيها يكون الموسيقى، فيها كل شيء. يجب فتح الفضاءات وتحرير الممارسات الفنيه، هذا اساسي. لاننا كنذكروا على شي حاجه اللي دابا هي ما كتنحصرش فقط بين 4 جدران، هي ليست في حاجه الى معدات بالملايين، هي في حاجه الى الانسان قبل كل شيء. هذا علما ان صناعه الدمى وهندستها السينوغرافيه الثابته مثلا اصبحت سائده على مستوى الابعاد 3، وكذا تحريك الدمى الاليه الانسان الالي بمحرك وبرمجه خاصه، الامر الذي يتطلب لقاء بين الابداعين وبرمجتهما في خياليه ابداعيه مسرحيه، واحداث مؤسسات متخصصه في مجال الدمى الرقميه التي قد تلقى وبدون الشك دعما ملموسا وسريعا من اجتهادات الذكاء الاصطناعي ومن قبول الجمهور ومتعه الممارسين. اذا الامر يتعلق بحياه فنيه وصناعيه جديده. هي بالفعل حياه فنيه وصناعيه جديده قد تفيد
قد تطور العقليه الطفوله والشبيبه المغربيه وغيرها. احنا ملي كنشوفوا الهجمه والغزو الوسائط على الممارسات المسرحيه بشكل يعني غير مضبوط ومستوعب عموما في المغرب وفي العالم العربي. انا كنقول غادي يكون افيد اننا نمشيو مع الدومه الرقميه ونخليو نحتفظوا بالجانب الحيويه والحياه من هذا من بعض الممارسات المسرحيه. مسرح اعجبنا به لانه فرجه حيه، هو من بين الفرجات الحيه اللي دفع عليها العالم في مختلف دول العالم باش يبقى كفرجه حيه. بطبيعه الحال الصناعات تدخل، ما غادي نقولوش لا للاضاءه ولا للصوت او الى اخره او بعض التدخلات في الجوانب السينوغرافيه، ولكن قد نقول ستوب بالنسبه للابداع الانساني للجسد الانساني فوق الخشبه. اذا كان شي اقتحام كلي للتكنولوجيا خليونا نشوفوها مع الدمى، لانها بالفعل هي في جانب ديالها ماشي انسان، هي صناعه. بطبيعه الحال موراها الانسان كما سيكون وراء الاجهزه الرقميه. حيث الاشتغال على التربيه الفنيه والرقميه في مجال الدمى فضلا عن التعليم والممارسه التقليديه قد تضيف عناصر تغني مشروع صناعه وتحريك الدمى بتقنيات تكنولوجيه جديده، تلك التي نتحدث عنها كصناعتها بتقنيات الابعاد الثلاثه وتحريكها بتقنيات الانسان الالي، وما تتيحه البرمجه الالكترونيه الرقميه من صناعه، تحريك وابداع سينوغرافي شامل. وحيث الاهداف المنتظره والمتوخاه هي في وضع الاطر التربويه الفنيه والتلاميذ امام مشروع بالغ الاهميه في مجال الفنون الذي هو مسرح الدمى في وضعيات ابداعيه تجريبيه بانواعها بشتى انواعها، وامام ابحاث مغربيه لكل الممارسين المحترفين والهواة وهندسه الانسان الالي وغير ذلك من صناعات التكنولوجيا الجديده، حيث ستدمج المعرفه والممارسه القديمه والتقليديه بالتكنولوجيا الجديده. بطبيعه الحال مجالات مفتوحه من الابتدائي الى اعدادي الثانوي، وغادي يكون عندنا اتجاهين من بعد البكالوريا. غادي يكون كاين امكانيه الذهاب في الاتجاه التكوين الفني العالي، وكاين التكوين العلمي الصناعي في مجال الهندسات اللي عندها علاقه بالرقمي. هنا كنهيئوا بالفعل عقليه متطوره جدا ذكيه جدا وكنوجهوها، ما كنبقاوش كنعملوا غير ما هو اسمحوا لي سذاج ولا ما هو متوسط المردوديه. ان وضع برامج التربيه الفنيه والرقميه لابد وان الوقت من فضلكم استاذ الوقت. اكيد استاذ طبعا. باش النقاش هذا كاين المداخله هذا غادي تنشر كما قالوا لنا اللجنه المنظمه. غير نختم بعض الاسئله. ترى هل نريد في نهايه المطاف بالتربيه الفنيه والثقافيه ثوره لركوب قطار الثوره الرقميه؟ هل نريد بهذا الموضوع التحرر مما رسخه الاستعمار في تربيتنا ثقافتنا وفنوننا؟ اسمحوا لي ان اتساءل معكم عن سبب تاخرنا في تعليم الثقافه والفنون. هل مرضه تخلفنا وجهلنا بهما؟ هذا علما ان موروثنا الثقافي والفني يعد من بين الكنوز التراثيه العالميه، ام هل هو تخوف خجل وتردد من عوالم لازلنا نجهلها ولا نتداولها، خاصه اننا لازلنا ابعد ما يكون من تلقينها؟ ترى ما الذي ننتظره لخوض تجربه التربيه الفنيه والرقميه؟ وما يمنعنا من تدشين اوراش فنيه لنا كاساتذه كادارات وتلاميذ وطلبه؟ الا ينتابنا احساس باننا نخاف ونتجاهل ما يجب فعله للقيام بنهضه تربويه فنيه ورقميه؟ لممارسه الفنون يجب ان نتصرف بدبدبات فيبغاسيون كما هو الحال مع هواتفنا. انا ما كنفهمش كيفاش الشباب اليوم كيعمل ذاك الفيبغاسيون في التليفونات وما كيعملهاش مع ثقافته. صعيبه هذه القضيه. كنذكر على ان المؤسسات اداره اساتذه وطلبه وتلاميذ خصهم يدخلوا في هذا يمارسوا الثقافه ككل. انا قلت وانا كنعمل تكوينات في السجون، حتى اداره السجون بسلطتها وبتكوينها وبقوانينها الان الا بغات اصلاحات جديده
خاصة تمارس الثقافة والفنون. نظن أننا أمام واحد المرحلة حاسمة في الحياة ديالنا، نظرا للمنعطف الذي يقطعه المغرب سياسيا واقتصاديا، لأننا التبعية هلكت جميع المجالات ديالنا. خصنا نتحرروا من هذا الشيء. ما هي البرامج الملموسة والشاملة للتخصصات الثلاث التي يجب إعدادها بعجالة لتنفيذها؟ ما هي المرجعيات العالمية الممكن الاستفادة منها في هذه التخصصات؟ لأن ماشي كل المرجعيات صالحة لنا. كاين اللي كيقولوا لنا لا للرقمي، هما عندهم تجربة أخرى. حنا عاد بينا، حنا كنشوفوا فيها الحل. أنا شخصيا كنشوف فيها الحل. ما هي نماذج الأوراش التربوية والأوراش الحرة الموازية للدراسة التي يجب برمجتها؟ ما هي برامج الأنشطة الثقافية والفنية والفعاليات التي يجب برمجتها محليا جهويا ووطنيا؟ تحياتي وشكرا لإصغائي. شكرا أستاذ رشيد على هذا العرض الجميل الذي ذكرنا بأيام الصبا وأيام الكراكيز والتمى. دابا مازال في التذكر لعله يفيد مستقبلا. طيب الأستاذ هو تكلم عن ضعف السياسة الفنية والثقافية أو تراجعها بالأحرى، والمرتبط بضعف أو ضعف مجال الرقميات، وهو يضم صوته إلى أصوات الأساتذة الذين طالبوا بإقامة معاهد فنية، وكذلك إدخال هذا الفنون إلى مراكز التكوين المهني، ودعا إلى ديمقراطية الفنون والتربية الفنية، وكذلك انخراط إلى وزارة التربية الوطنية ووزارة السياحة إلى غير ذلك، طارحا مجموعة من التساؤلات الهامة في آخر عرضه. Alors, pour nos hôtes français, j'essaierai un petit peu de résumer l'intervention du professeur Rachid Al-Mahjour, qui est intitulée L'éducation artistique et numérique au Maroc d'aujourd'hui, le théâtre des marionnettes comme exemple. Il a évoqué le déclin de la politique artistique au Maroc à plusieurs niveaux, et il a lié ça au problème du retard numérique, notamment. Il a aussi recommandé la création d'instituts artistiques ainsi que ceux de la formation professionnelle. Il a posé des questionnements au sujet de notre faible intérêt aux marionnettes à présent, malgré son importance au niveau de l'éducation de nos enfants. Et il a aussi recommandé l'implication de plusieurs ministères, notamment le ministère de l'Éducation nationale, le ministère du Tourisme, etc. Donc nous le remercions vivement pour sa riche intervention. Donc nous avons une intervention en français, celle de professeur Assia Berda, qui nous vient de l'Université des Métofel de Netra, intitulée L'innovation pédagogique pour un enseignement réflexif de la peinture à l'ère du numérique au lycée marocain. Professeur, vous avez 15 minutes. Merci. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier la Faculté des sciences de l'éducation d'avoir organisé ce colloque très intéressant sur l'art, tandis que l'art a perdu sa place peut-être quelque part dans l'enseignement au Maroc, du primaire au lycée. Alors, premièrement, l'intitulé de ma présentation, l'innovation pédagogique pour un enseignement réflexif de la peinture, dans la séance de l'oral au secondaire qualifiant à l'ère du numérique. Comme vous le remarquez, que le titre de ma présentation porte sur 3 grands axes. Premier axe, c'est l'enseignement de la peinture. Alors, deuxième axe, c'est l'oral, la communication orale aussi perdue chez nos élèves, que ce soit des élèves du primaire, du collégial ou bien du lycée, même aux études supérieures. Et troisièmement, c'est la réflexivité de nos élèves à l'ère du numérique. Ça veut dire cette alternance entre les différentes sciences enseignées du primaire au lycée. Alors voilà donc le plan de ma présentation. Problématique, méthodologie. Premier point, je vais traiter le rôle de la peinture dans l'apprentissage de la communication orale. Deuxième point, comment la peinture peut-elle améliorer la compétence orale des étudiants au lycée marocain. L'oral réflexif selon Plessis, Belair et La Fontaine. Ici, je me suis reposée sur des théoriciens
qui ont travaillé sur l'oral réflexif, une fois chez l'élève, une fois chez l'enseignant, parce que c'est une compétence qui doit être développée à la fois chez le prof et chez l'élève. Bien sûr, c'est lui qui va la transmettre à l'élève. L'innovation, je vais juste définir l'innovation en général. L'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement de la peinture dans une séance de l'oral. Les avantages spécifiques de l'utilisation des outils numériques dans l'apprentissage par enquête, dans l'analyse des tableaux artistiques, notamment, je désigne le théoricien Dewey, alors qui a travaillé sur l'enquête dans l'apprentissage de la peinture. Et finalement, bien sûr, nous devons traiter les difficultés de l'enseignement de la peinture dans l'oral au lycée marocain. Une phase pratique sous forme de 2 schémas démonstratifs. L'enseignement de la peinture revêt une importance cruciale pour le développement des compétences critiques et analytiques, ainsi que pour l'enrichissement de la créativité et de l'expression artistique chez les élèves au qualifiant. Afin de concrétiser cette ambition, nous envisageons d'innovation dans l'enseignement de la peinture au cours d'une séance d'expression orale dans le but de rompre avec la monotonie des méthodes classiques. Cependant, l'approche traditionnelle de l'enseignement de la peinture se concentre sur les techniques et les produits finis. En intégrant des outils numériques dans la mise en œuvre de l'approche par enquête prônée par Dewey, nous favoriserons l'émergence de questionnements et de problématiques initiées par l'élève plutôt que par l'enseignant. Ainsi, l'enquête et la recherche encourageront le développement d'un sens d'autonomie et de réflexivité souvent latent chez les élèves au qualifiant. Il convient de noter que leur expérience artistique se limite souvent à l'image statique, voire inexistante, pour que la capacité orale au sein de l'objectif défini compétence personnelle, l'élève doit découvrir par lui-même son objectif au sein de l'objectif général défini par son professeur. Déterminer ses propres besoins et réaliser ses résultats individuellement ou en groupe. L'apprentissage de la peinture évolue donc au fil des siècles avec la prolifération des mouvements artistiques qui introduisent de nouvelles techniques issues de nouvelles approches artistiques. Cela nécessite une innovation pédagogique dans ce domaine dans le but de développer les méthodes d'enseignement de la peinture. Nous remarquons que l'influence des arts et en particulier de la peinture a eu un impact significatif sur la technologie actuelle. La peinture a contribué de manière considérable au développement technologique au niveau des écrans, de la réalité virtuelle, de la conception de produits, de la modélisation 3D, de l'animation, de la reconnaissance d'images et de la vision par ordinateur. Cependant, cette discipline qui a influencé tant de domaines et de spécialistes nécessite une nouvelle forme de transmission pour préserver son authenticité esthétique et éducative. En tant que chercheurs, formateurs et enseignants, nous sommes tous poussés à réfléchir aux nouvelles innovations pédagogiques qui peuvent favoriser un échange mutuel dans le domaine de l'enseignement artistique. Donc voilà la problématique. Alors la problématique porte sur 3 questions majeures. Première, quel impact aura donc la toile artistique sur la réflexivité orale des élèves? Comment l'analyse numérique de la toile favorisera la réflexivité orale chez les élèves du secondaire qualifiant? Et quels sont les défis et les solutions pour réussir telle approche ou une classe de peinture? Quand je parle de la peinture, je parle de l'enseignement théorique de la peinture et non pas l'enseignement pratique ou bien technique comme il est adopté dans les lycées techniques ou bien les grandes écoles des beaux-arts au Maroc, celle de Tétouan et de Casablanca. Méthodologie. Alors dans un premier temps, pour réussir bien sûr cette recherche et pour concrétiser aussi les résultats, nous proposerons une lecture partielle classique du tableau artistique qui servira d'outil pédagogique lors d'une séance de l'oral, sachant qu'il y en a des élèves au qualifiant qui n'ont jamais été exposés à des toiles, qui n'ont jamais vu des vrais tableaux académiques. Ça veut dire, première phase, c'est de les initier ou de bien familiariser la toile, la composition générale, la couleur, et de casser ce choc avec l'élève du qualifiant. Dans un deuxième temps, nous reprendrons le même processus, ça veut dire que ça peut être le même tableau ou bien un autre tableau artistique, mais cette fois-ci en intégrant un outil numérique innovant tel qu'un écran interactif qui n'existe pas, ou bien une loupe numérique qui est chère aussi, que ce soit sur Amazon ou bien n'importe quel site pour la commander, afin de visualiser les résultats de cette expérience qui dépasseront l'interprétation pour atteindre l'analyse et la critique. Juste pourquoi j'ai proposé l'écran interactif, parce que
l'observation de la toile d'une manière visuelle, c'est pas comme quand on se rapproche nous-mêmes personnellement à la toile, alors en touchant même parfois, alors en zoomant sur quelques détails de la toile. Comme ça, la toile n'est plus ce support étrange, alors qui fait peur aux élèves, mais plutôt c'est ce support artistique qui leur ouvre d'autres voies de perception. Nous nous intéresserons particulièrement au rôle déterminant de l'intégration des outils numériques dans l'enseignement de la peinture dans une séance de l'oral, ainsi qu'à leur impact décisif sur la réflexivité et l'autonomie d'apprentissage chez nos élèves. Premier point, le rôle de la peinture dans l'apprentissage de la communication orale. Premièrement, il peut aider à stimuler l'imagination et la créativité. Les élèves sont encouragés à exprimer leurs pensées et leurs émotions de manière visuelle. Cette forme d'expression peut contribuer au développement de leurs capacités analytiques et critiques de manière créative en les aidant à trouver des solutions à des problèmes complexes. Et cela, c'est à travers les questions. D'abord, la première remarque que nous pouvons faire, c'est d'abord l'observation des mimiques de nos élèves en classe. Alors déjà, le mimique, c'est déjà une question avant qu'il soit posé par l'élève lui-même. En outre, la peinture peut aider les élèves à développer leur vocabulaire et leur capacité à communiquer de manière claire et concise. Les élèves peuvent être encouragés à décrire ce qu'ils ont compris à leur père et à leurs enseignants. Du coup, cette pratique les emmènera à utiliser des termes techniques et à expliquer des concepts complexes en termes simples. Alors, comment la peinture peut améliorer la compétence orale des étudiants au lycée marocain? Les enseignants peuvent encourager les élèves à découvrir les étoiles qui représentent des idées, des concepts déjà traités dans les textes lus en classe, notamment dans l'activité, que ce soit orale ou bien de lecture, peut-être d'étoiles qui imitent des réalités vues, vécues par les élèves. Alors, je me suis inspirée de cette idée, alors des cours d'histoire des arts, des idées des arts que j'avais eues ici à la faculté des sciences de l'éducation, avec mon prof, Madame Nadia Sabri, alors qui nous a appris. Oui, vous ne me rappelez pas de moi, mais j'étais votre étudiante. C'est la promotion de 2012, je pense. Oui, si je me rappelle bien. Alors, cette alternance entre le texte et l'image. Alors, les idées traitées peuvent être difficiles parfois à être simplement comprises par l'élève. Peut-être l'image ou bien le tableau la simplifie. Pas à titre d'exemple, un texte portant sur la Révolution. Est-ce que tous les élèves vont comprendre la Révolution? Si par exemple nous proposons un tableau d'Eugène Delacroix intitulé « La liberté guidant le peuple » avec cette allégorie présentée par le peintre, comme ça les élèves peuvent comprendre c'est quoi une révolution, c'est quoi la manifestation par la suite et c'est quoi l'allégorie et le symbolisme dans le texte, allégorie dans la peinture et symbolisme dans le texte. Alors les élèves doivent être invités à expliquer ce qu'ils observent à leur père en employant un vocabulaire esthétique. Les élèves peuvent profiter de la toile et l'exploiter en tant que support dans leurs recherches, peut-être des projets et même lors des exposés. Une autre note que la peinture, les toiles ne sont pas consacrées juste au domaine pictural. Ils peuvent être employés sous plusieurs prétextes et plusieurs domaines. Et le cas, c'est la liberté guidant le peuple qui est projetée dans le Parlement français, domaine politique et domaine artistique. Alors pourquoi l'oral réflexif selon Plessis-Belair et La Fontaine? Alors c'est Hébert, c'est le seul que j'ai trouvé sa photo. Alors en effet, l'oral réflexif peut se dérouler entre pairs avec l'enseignant. Selon Plessis-Belair, on retrouve dans ce courant les travaux d'Hébert qui a observé le rôle de l'oral dans la construction de commentaires écrits dans les journaux de lecture des élèves. Alors ça, c'est le point très important. C'est l'interactivité entre l'enseignant et son élève, que l'oral, c'est pas important que pour l'élève, mais plutôt c'est de comprendre les mécanismes de l'oral, la pédagogie d'enseigner l'oral, elle est importante pour le professeur avant l'élève, parce que c'est lui qui peut construire cet étayage avec ses élèves lors de n'importe quelle séance. N'importe quelle activité peut se transformer en activité orale selon l'intelligence et la maintenance du prof, bien sûr, avec ses outils pédagogiques. Alors, s'ils sont aussi intéressés dans leur recherche visant à mieux comprendre les besoins des enseignants, en ce qui concerne le volet oral du français, qu'il avait tendance à mettre de côté et à les outiller pour leur permettre de mettre les élèves en contexte d'oral réflexif.
Ils ont entre autres travaillé le questionnement, l'étayage et l'identification des contextes qui favorisent le développement de l'oral réflexif chez les élèves. Qu'est-ce qui innovait dans le domaine éducatif? Concernant la peinture, par exemple, ce n'est pas un outil pédagogique nouveau, ça existait depuis longtemps. Mais ce que nous cherchons d'après l'innovation, c'est innover les méthodes, les outils pédagogiques, alors pour que la toile soit plus appréciée, plus adhérée par le public numérique actuel. Alors, maintenant, passons à la phase pratique. Ça veut dire une petite expérience avec les élèves. Premièrement, une exposition de la toile. Pour les toiles, je l'ai choisi d'une manière aléatoire, comme ça, je ne me suis pas concentrée sur le tableau ou bien le genre pictural. Alors, première observation du tableau, et même les questions du professeur se basent sur les premières ou bien les informations initiales que nous trouvons qui accompagnent chaque tableau. Par exemple, on a le nom du peintre, titre de la toile, on a huile sur toile, la technique, alors on a les dimensions et finalement le lieu de l'exposition. Alors par la suite, les questions du professeur se baseront sur ces informations. Il n'y aura pas une interaction, une réflexivité. Il y aura une relation automatique de questions-réponses entre l'élève et entre l'enseignant et son élève. Mais si, par exemple, alors le professeur propose à ses élèves deux approches, la première qui est une approche par enquête avancée par Dewey, et la deuxième une approche numérique. Alors les élèves, selon leurs compétences et leurs capacités, vont choisir la compétence qui leur vient, ou bien l'approche qui leur vient. Première approche de Dewey, elle permet à l'élève de visiter des musées, peut-être même des ateliers de peintres pour avoir un contact direct avec les artistes et les peintres, et finalement même poser des questions, passer des interviews avec des artistes, que ce soit spécialistes, professionnels ou bien même des amateurs de l'art. Alors deuxième approche, par exemple, ils peuvent, si par exemple le lycée procure de ces matériaux numériques, comme la loupe numérique, alors qui nous permet de zoomer sur les détails du tableau. Par exemple, si le professeur a choisi comme objectif du cours alors d'étudier le regard des modèles, par exemple, la loupe numérique nous aide à zoomer alors ce détail et l'expliquer mieux aux élèves. Pour parler, par exemple, comme comparaison avec les textes, les sentiments dans le texte. Deuxième proposition, c'est la tablette interactive à travers laquelle l'élève peut manipuler lui-même la toile. Il peut diviser la toile à son propre insu. Et finalement, le tableau interactif que je trouve moi le plus convenable dans une séance de l'enseignement théorique de la peinture. Par conséquent, on aura un développement de la compétence réflexive chez l'élève. C'est lui qui va créer son savoir, bien sûr par la direction de son professeur ou bien l'étayage du professeur. Et finalement, il peut formuler aussi ses propres hypothèses. Il devient plus actif en classe et hors classe. Ce n'est pas seulement un développement de capacité réflexive au sein de la classe, mais cela va lui procurer des compétences pour communiquer hors de classe. Et l'art, ce n'est pas seulement un outil qui peut être étudié en classe, mais l'art, on le trouve dans les particularités de notre vie. Un plat bien présenté sur table, ça c'est de l'art. Alors l'utilisation des outils numériques vise premièrement à développer les compétences cognitives, sociales et émotionnelles des étudiants, met l'accent sur l'apprentissage actif, la curiosité naturelle des élèves et la recherche de sens dans l'éducation, permet aux apprenants d'explorer efficacement les œuvres d'art, de développer des compétences d'observation, de recherche et de pensée critique, ainsi que de construire leur propre interprétation des tableaux. Finalement, les difficultés de l'enseignement de la peinture dans une séance de l'oral au lycée marocain, le manque des moyens financiers, le manque de formation des enseignants, la pression des examens, les différences socio-économiques et l'image stéréotype qu'avaient même les parents sur la peinture. Ce n'est pas une spécialité, mais juste une loi, soi-disant une loi
loisirs. Et merci beaucoup. Merci pour cette riche présentation qui est une vision didactique, une approche de terrain concernant l'enseignement de l'expression orale réflexive en passant par l'intégration de la peinture, des tableaux et de la technologie de l'information. Nous remercions à nouveau professeur Assia pour son intéressante présentation. Nous passons à présent à notre troisième présentation qui est celle de Soukaina Fagrache de l'Université Qadéria de Marrakech, intitulée Éducation artistique et médiation culturelle dans les musées marocains à l'ère du numérique, réflexion et perspective. Merci, professeur Majdeline. Donc, sans transition, je passe à la présentation de mon sujet, éducation artistique et médiation culturelle dans les musées marocains à l'ère numérique, réflexion et perspective. Donc, je vais aborder 5 axes, un bref aperçu sur les musées au Maroc, la médiation culturelle et ses pratiques dans les musées marocains, l'évolution des outils numériques dans les musées marocains, l'éducation artistique dans les musées, ses défis et l'apport du potentiel du numérique, et finalement les risques de l'intégration du numérique dans l'éducation artistique au sein des musées. Donc je vais répondre à la problématique de comment les musées marocains peuvent-ils tirer parti des opportunités offertes par les technologies numériques pour enrichir l'éducation artistique et renforcer la médiation culturelle, tout en relevant les défis inhérents à cette transition à l'ère numérique. Donc, pour répondre à cette problématique, je souhaite tirer votre attention sur la vision royale en matière de culture et accès à la culture, surtout pour les jeunes. Donc, dès son accession au trône, Sa Majesté le Roi a placé la promotion de la culture au cœur de ses priorités pour le Maroc, souhaitant insuffler une nouvelle dynamique à cet aspect essentiel de l'identité nationale. Je vous présente ici un extrait de son message adressé à l'occasion de la 17e session du comité intergouvernemental de l'UNESCO, qui dit donc, la culture n'est pas seulement l'expression d'un génie créateur, elle est aussi le reflet des dynamiques civilisationnelles qui l'ont vu naître. Elle est plus encore une nécessité vitale de notre quotidien, viatique pour l'âme et l'esprit. La culture tend une passerelle entre le passé et le présent et permet d'arrimer les individus à leur environnement social. Donc, cette vision de Sa Majesté n'est pas récente. Donc, elle a pris forme en 2011 avec la création de la Fondation nationale des musées, donc l'Mu'assasa al-Wataniya lil Matahif, une institution dédiée à la gestion, à l'administration et à la préservation des musées marocains au nom de l'État. Au fil des années, donc, la FNM s'est attachée à enrichir le pays de structures culturelles de qualité, contribuant ainsi à la revitalisation de la scène culturelle marocaine, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc, Tanger qui compte 6 musées et galeries, Tétouan 7 musées, Oujda 2, Fès 4, Meknès 4 musées encore, Rabat 17 musées, Casablanca 7, Asfi 1 seul, Azilal 1 seul, Marrakech 13 musées, galeries, institutions culturelles, Agadir 2. Dans cette perspective muséale, différentes formes de médiation culturelle sont mises en œuvre pour répondre aux besoins et aux préférences des visiteurs. Donc, on compte donc la médiation participative, les visites guidées, les conférences et les événements spéciaux, les expositions permanentes et temporaires et les ateliers interactifs.
Concernant l'usage du numérique au Maroc, donc les musées ont suivi cette vague technologique et ont intégré de plus en plus d'outils numériques au cours des dernières années. Donc cette évolution a considérablement enrichi l'expérience des visiteurs en rendant les visites plus interactives et éducatives. Tout d'abord, on a noté l'installation des écrans dans les salles d'exposition, ensuite la création de sites web institutionnels, ensuite l'intégration des audioguides et des bornes interactives, puis la diffusion des contenus des musées sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube, et finalement les expositions virtuelles et les visites guidées en 360 qui au Maroc on les a remarquées après la crise sanitaire Covid-19. Donc avant d'entamer les défis de l'éducation artistique dans les musées, donc je mentionne tout d'abord que le musée en tant qu'institution permanente et culturelle à but non lucratif, il est le fruit du mouvement de démocratisation culturelle. C'est-à-dire que le musée ne devrait plus être réservé à une élite de société, il devrait être un endroit accueillant pour tout le monde, où chacun, peu importe son milieu, a le droit d'y accéder. Dans cette visée de démocratisation culturelle, les services éducatifs muséaux conçoivent de plus en plus des programmes pédagogiques à l'attention des publics scolaires et du jeune public. Donc, puisque les visites scolaires, maintenant, représentent une part importante de leurs entrées annuelles. Et c'est ce qu'on appelle l'éducation non formelle, qui est le contraire de l'éducation formelle cadrée par, par la classe. L'éducation artistique dans le cadre muséal permet la pratique en atelier, au développement de la créativité et de l'expression de soi, voire à la production de petits artistes, à la réflexion sur l'art et à sa communication. Mais l'éducation artistique dans les musées présente ou bien rencontre également plusieurs défis qui nécessitent une attention particulière. À savoir, on a tout d'abord le problème de l'éloignement géographique et de l'accessibilité. Deuxièmement, on a, en termes de visites scolaires, la lourdeur administrative, des procédures administratives et la complexité de faire sortir les élèves de leur classe, surtout au Maroc. Et on a un troisième point, c'est le désintérêt du jeune public. Il n'est pas très intéressé à l'idée de visiter un musée. Face à ces défis, donc l'introduction du numérique dans la relation école-musée apparaît comme une voie prometteuse pour une bonification de l'expérience offerte aux élèves et des apprentissages à réaliser. Pour le défi de l'éloignement géographique et de l'accessibilité, je vous présente donc ici un exemple concret de solution à l'aide du numérique. Donc c'est une initiative du musée de Banque El Maghreb après la période de crise sanitaire. Le musée de Banque El Maghreb, c'est le musée de la monnaie au Maroc, situé à Rabat. Donc on a décidé de faire sortir soi-disant le musée et le délocaliser numériquement vers les écoles. Donc dans un premier temps, comme vous voyez à gauche, donc les élèves ils visitent virtuellement l'exposition qui était donc en 2021, c'est l'exposition temporaire de Bas Saladi, artiste peintre marrakchi. Ensuite, donc après avoir visité l'exposition virtuellement, les élèves passent à l'action et passent à l'atelier. Donc, pour le défi du désintérêt des élèves lors de la visite scolaire au musée, il s'avère que l'éducation artistique à travers le tactile sert également à susciter l'intérêt des élèves et éveiller leur curiosité. Elle peut comporter des jeux, des quiz et des concours. Cette approche donc, remplace l'éducation artistique classique ou traditionnelle. Ici, c'est des tables tactiles que j'ai vues au musée Jamia Fna du patrimoine immatériel. Donc, les enfants peuvent répondre aux questions et faire quelques jeux.
Encore pour le défi du désintérêt des élèves lors de la visite scolaire au musée, je vous montre ici l'exemple du musée Mohamed VI de la civilisation de l'eau à Marrakech. Donc, le numérique ici propose une expérience unique d'immersion dans la thématique de l'eau, donc notamment grâce à une scénographie magnifiée par un son et lumière spectaculaires, ce qui signifie la fluidité dans l'action de l'éducation artistique. Donc, pour conclure, je tiens à préciser que l'intégration du numérique engendre plusieurs risques. Donc, je note le premier dérive de la mission culturelle des musées. Donc, les musées pourraient être tentés de privilégier le marketing et les aspects technologiques au détriment de leur mission culturelle première. Cela pourrait entraîner une perte de substance culturelle au profit d'effets visuels et d'attractions numériques. Deuxièmement, on a la déshumanisation de l'expérience, la dimension humaine et les interactions entre les visiteurs et le personnel du musée, notamment les médiateurs culturels, pourraient être compromises au profit d'une expérience numérique. Finalement, on a la formation des acteurs clés, donc que ce soit les enseignants dans les écoles ou bien les médiateurs culturels dans les musées. La formation de ces acteurs est essentielle pour les aider à maîtriser les outils technologiques et à concevoir des expériences muséales numériques qui stimulent la créativité des élèves. Et merci.